my kids Stella Sethar and Miss Anjali Pia, Asian Equipped Powerlifting Championship gold medalist and other dignitaries. We have special guests with us today in this morning. Let's put our hands together in welcoming Mrs. Geeta, my kids Kayla Sethar and Miss Anjali Pia, Asian Equipped Powerlifting Championship gold medalist and other dignitaries. A school sports day is a red letter day. It's a day for red faces and perspiration. It's time for joy and jubilation. It's time for hard work and determination. It's also about trust and responsibility, and about dealing with success and failure. Above all, it teaches us about teamwork and team spirit. Get ready to start! Amazing Grace! 1, 2, 3, 1, 2, 3. I extend a very warm welcome all gathered here as we celebrate the opening ceremony of our annual sports meet, March Beach 2K25. Through prayer, man maintains an intimate relationship with God and lays the foundation for success in all his efforts. Hence it becomes essential that we seek Lord's blessing before we start doing anything. Let's welcome our school choir, which is going to present invocation song, asking Lord Almighty to bless this event. God will make a way where there seems to be no way.
God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for His new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for His new day, He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for His new day, He will make a way. He will make a way. Thank you, choir, for the Melodies Prayer song. March Past is all about synchronization and teamwork. The training, the coordination, and the comradeship is evident in the execution of it. Now our house members demonstrate the March Past to epitomize their team spirit. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മുടെ മാർച്ച് പാസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ജഡ്ജസ് ദയവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റേജിന്റെ മുൻവശത്തേക്ക് വരേണ്ടതാണ്. ബഹുമാന്യരായ വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, അധ്യാപകരെ, മാതാപിതാക്കളെ, നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കളെ, അച്ചടക്കവും കൃത്യതയും ഐക്യത്തിന്റെയും ദേശസ്നേഹത്തിന്റെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനത്തിൽ കുട്ടിക്കുരുന്നുകൾ ഇന്ന് ഈ സുവർണ നിമിഷത്തിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ അണിനിരക്കുകയാണ്. ഓരോ ഹൗസുകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ കൃത്യമായ അച്ചടക്കത്തോടെയും ഐക്യത്തോടെയും അവർ പരിശീലിച്ച ചുവടുകൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ, നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിനെ പുളകമണിയിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചുണക്കുട്ടന്മാരുടെയും ചുണക്കുട്ടിമാരുടെയും സമന്വയിപ്പിച്ച ചുവടുകൾ, മനോഹരമായ സല്യൂട്ടുകൾ എന്നിവയാണ് നമുക്കിന്ന് കാഴ്ചയ്ക്കായി തയ്യാറാകുന്നത്. ഓരോ സംഘവും അവരുടെ ടീമിനെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ടീം വർക്കിന്റെയും അച്ചടക്കത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും തെളിവായി അവർ ഐക്യത്തോടെ നിലകൊള്ളുന്നു. അവർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ബാഹ്യമായ കൃത്യതയെ അഭിനന്ദിക്കുക മാത്രമല്ല, അതിനിടയിലുള്ള അജഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയെ അംഗീകരിക്കുകയും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓരോ ചുവടും അവരുടെ മൂല്യങ്ങളോടുള്ള സമർപ്പണമാണ്. ഓരോ ശ്വാസവും അവരുടെ സ്ഥിരതയുടെ തെളിവുകളാണ്. ഈ മാർച്ച് പാസ്റ്റ് വെറും ഒരു മത്സരം മാത്രമല്ല,
നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ മികവിന്റെ ആഘോഷം കൂടിയാണ്. സമർപ്പണവും കഴിവും ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു വേദിയാണിത്. അന്തിമ ഫലം എന്തു തന്നെയായാലും എല്ലാ ടീമുകളും വിജയികളാകുന്ന ഒരു വേദിയാണിത്. ഈ മാർച്ച് പാസ്റ്റ് നമ്മെ ആവേശകരമാക്കുക മാത്രമല്ല, അച്ചടക്കം, ടീം വർക്ക്, സ്കൂളിന്റെ മികവാഘോഷം എന്നിവയെല്ലാം വിളിച്ചോതുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മാർച്ച് പാസ്റ്റിന്റെ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥികളായ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ദീപ അരുൾ ജ്യോതിയെയും നമ്മളുടെ സ്പോർട്സിൽ മികവ് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്ന മിസ് അഞ്ജലിയെയും നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജ് ലാബ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ലാബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്ന മാമിനെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. School, stand at ease. Attention. Stand at ease. Attention. School on the spot. March. ആനയിക്കാം.
കൂടി നമ്മളുടെ ഗ്രൗണ്ടിനെ പുളകമണിയിച്ചുകൊണ്ട് 4 ഹൗസുകളും യെല്ലോ, റെഡ്, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ അവരുടെ ക്യാപ്റ്റന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ അണിനിരക്കുകയാണ്. മാർച്ച് പാസ്റ്റിൽ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് നല്ലൊരു കൈയ്യടി കൊടുത്തവരെ അഭിനന്ദിക്കാം. കൃത്യമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ ഹൗസുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ പരിപാടി തുടരുന്നു. നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക. That was excellent and ambitious, perceptive and far-sighted person plan strategies for progress and development of institution. Yes, now I call upon Reverend Sister Beena Sebastian to render the welcome address. വേദിയിലും സദസ്സിലുമായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, നമ്മളിന്ന് സ്പോർട്സ് ഡേ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള വർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ധാരാളം കുട്ടികളെ അവസരം നൽകുന്നതിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വർഷം നമ്മൾ സ്പോർട്സ് ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ വേദിയിലായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. ഞാൻ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ഈ സ്പോർട്സ് ഡേ പ്രോഗ്രാമിൽ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്ന ഈ സ്കൂളിന്റെ PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ആരോഗ്യസ്വാമി അവർ PTA അംഗങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് സ്കൂളിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അധ്യാപകരോടൊപ്പം മാനേജ്മെന്റിനോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് സഹകരിക്കുകയും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും തന്റെ തിരക്കേറിയ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും മാർച്ച് മാസം വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആ ഒരു അവസരത്തിലും ഇതിനുവേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തി നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്രീ ആരോഗ്യസ്വാമി അവരുടെ ഏവരുടെയും പേരിൽ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സുദീർഘമായ സേവനം കാഴ്ചവെച്ച് നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിന്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയായ ശ്രീമതി ദീപ അരുൾജ്യോതി അവർ ഏതൊരവസരത്തിലും നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നമ്മോടൊപ്പം നിന്ന് സഹകരിക്കുകയും വിളിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഈ സ്കൂളിന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എല്ലാ മേഖലകളിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഈ അവസരത്തില് ശ്രീമതി ദീപ അരുൾജ്യോതി അവരെ ഏവരുടെയും പേരിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവാണ് ഈ വേദിയിലായിരിക്കുന്ന ജോസഫ് നേഴ്സൺ അച്ഛൻ. കഠിനാധ്വാനിയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്നേഹിതനും ഒപ്പം സ്കൂളിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുകയും അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ല സഹായം ചെയ്തു തരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. സ്കൂളിന് വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുപോലെ സ്കൂളിന്റെ വളർച്ചയെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഇന്നും തിരക്കായിരുന്നു, ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിപാടികളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം യാത്രയിലായിരുന്നു. എങ്കിലും നമ്മുടെ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്
ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ രാത്രിയിൽ പോലും യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഭംഗിയാക്കുവാനായിട്ട് സഹായിച്ച് അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നൽകുവാനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന നെൽസൺ അച്ഛനെ ഏവരുടെയും പേരിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. നമുക്കിവിടെ ഒരു പുതുമുഖമുണ്ട്, മിസ് അഞ്ജലി. പലർക്കും പരിചയമില്ലായിരിക്കും, എങ്കിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പില് നിരവധി ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിയ വ്യക്തിയാണ്. നമ്മുടെ ഈ മലയോര മേഖലയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി ഈ പ്രദേശത്തിന് അഭിമാനിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ ചെറിയ കുട്ടി. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ കായിക താരങ്ങൾ മത്സരിച്ച പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പില് സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിക്കൊണ്ട് ഈ നാടിന് അഭിമാനമായി തീർന്ന, നമുക്ക് ഏവർക്കും അഭിമാനമായി തീർന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് ഡേ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്നേഹപൂർവ്വം നമ്മളെ സ്വീകരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുകയാണ് എറണാകുളത്ത്. ഇന്നലെ ഒരു പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു, എങ്കിലും നമ്മൾ ഫോണിലൂടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് അഞ്ജലിക്ക് ഒഴിവായിട്ടുള്ളത്. ആ ദിവസം വന്ന് സഹകരിക്കുവാനായിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത്. അപ്പോൾ തന്റെ ക്ലേശങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒന്നും പരിഗണിക്കാതെ നമ്മളുടെ സ്നേഹത്തെ പ്രതി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുവാനായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന മിസ് അഞ്ജലിയെ നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും പേരിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ടൊരു വ്യക്തി ഇവിടെയുണ്ട്, മിസ്സസ് ഗീത പി. നമ്മൾ അടുത്ത വർഷം നമ്മുടെ സ്കൂളില് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പോകുന്ന ഈ മാസം തന്നെ തുടങ്ങി അതിനൊരു തുടക്കം കുറിച്ചായിരുന്നു. ഇനി അടുത്ത വർഷം അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ മൈ കിഡ്സ് പ്രോഗ്രാം, അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് റീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തുവാനായിട്ട് നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. വളരെയധികം തിരക്കുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലുള്ള SIP അക്കാദമിയുടെ കീഴിൽ കുട്ടികളുടെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം, അതായത് മൈ കിഡ്സ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഹെഡായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിന്റെ ഹെഡായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വായിക്കാനും സംസാരിക്കാനും പ്രാപ്തരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത്. കേരളത്തിൽ തന്നെ നിരവധി CBSE, ICSE സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂളുകളായിട്ട് 75ഓളം സ്കൂളുകളിൽ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത് കൂടിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാലാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിലും ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തുവാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം അടുത്ത വർഷം നല്ല മികച്ച രീതിയിൽ കുട്ടികളെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ലാംഗ്വേജിൽ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ആ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം പാലക്കാട് നിന്നാണ് വരുന്നത്. സമയത്ത് എത്താൻ താമസിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്നലെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്ത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട്. നമുക്കത് ഉടുമലപ്പെട്ടെന്നൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് വരിക എന്നുള്ളത് ഈ അവസരങ്ങളിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്കിലും അതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഈ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ശ്രീമതി ഗീത അവറുകളെ നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും പേരിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ LP സ്കൂളിന്റെയും UP സ്കൂളിന്റെയും മാനേജറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന LC സിസ്റ്റർ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അധ്യാപകരോടൊപ്പം നിന്ന് അവരിൽ ഒരാളായി നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് 2 സ്കൂളിലും. അതുപോലെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്കൊപ്പം മാനേജ്മെന്റ് ജോലികളും ചെയ്ത് HMന്റെ ജോലിയും ഒപ്പം മാനേജറുടെ ജോലിയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടും കൂടി നമ്മോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. ഈ സ്കൂളിന്റെ ഈ 2 വിദ്യാലയങ്ങളുടെയും വളർച്ചയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ വേദിയിൽ ആയിരിക്കുന്ന LC സിസ്റ്ററിനെ ഏവരുടെയും പേരിൽ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. മറിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ബ്ലോക്ക് മെമ്പറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ വിജയ് കാളിദാസ് അവർ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഈ വർഷം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുകയും അവിടെ വരികയും നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിലെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അഭിമാനമേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹം
ഈ പഞ്ചായത്തിലുള്ള ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ധാരാളം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്റെ പ്രോജക്റ്റിലൂടെ ഒത്തിരി സ്കൂളുകൾക്കും പല തരത്തിലുള്ള സഹായ സഹകരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷം നമ്മുടെ സ്കൂളിലും ആൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു യൂറിനൽ പണിയുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ വളരെ സന്മനസ്സോടുകൂടി നമുക്ക് സഹായിക്കുകയും നമ്മളോടൊപ്പമായിരുന്നുകൊണ്ട് എളിയ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എളിയ സംസാരത്തിലൂടെ നമ്മെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ മാർച്ച് മാസമാണ്, ധാരാളം തിരക്കുള്ള സമയമാണ്, നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തിരക്കിലാണ് അദ്ദേഹം. എങ്കിലും ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുവാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് ആശംസ അർപ്പിക്കുവാനെത്തിക്കുന്ന വിജയ് കാളിദാസ് അവരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. മറിയൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ ജോമോൻ അവർ, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനൊപ്പം പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രശ്നമുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓടിയെത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കൂടിയായിരുന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒപ്പം വാർഡിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹവും നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷവും അഭിമാനവുമാണുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്കൂളിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രത്യേക പരിഗണനയും സ്നേഹവും വെച്ച് പുലർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മോടൊപ്പമായിരുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ ജോമോൻ അവരെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പോർട്സ് പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ചില പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. എങ്കിലും വളരെ ചിട്ടയായും ഭംഗിയായും നടത്തുവാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു PT സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തതും നടപ്പിലാക്കുന്നതും അതിനുള്ള പരിശീലനങ്ങളൊക്കെ നൽകിയതും. അപ്പോൾ സാറിനെ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ PTA മെമ്പേഴ്സ്, MPTA മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരുടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിരന്തരം സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരെ ഓരോരുത്തരെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ LP സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, UP സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ, ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ടീം അംഗങ്ങൾ, പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൗസ് ലീഡേഴ്സായിട്ട് ഹൗസിന് ചാർജുകളായിട്ട് നിന്ന അധ്യാപകർ, ഈ അവസ്ഥയിലും ഈ ഒരു പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥയിലും കുറേയധികം രക്ഷകർത്താക്കൾ ഇവിടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം നമുക്കിവിടെ ചെറിയ സ്റ്റേജുകളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സഹായിച്ച സൈമൺ ടീം അംഗങ്ങൾക്കും ലൈറ്റിന് ആവശ്യമില്ല, സൗണ്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഷാജി ടീം അംഗങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുരുന്നുകൾക്കും കുഞ്ഞു മക്കൾക്കും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ദിവസങ്ങൾ പരിശീലനത്തിലായിരുന്നു. വെയിലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഇന്നലെ ഇവിടെ ഒരു ഗെയിംസ് നടത്തിയിരുന്നു, 10 മത്സരങ്ങൾ. അതിലെല്ലാം ഉത്സാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ പങ്കെടുത്ത് ആഹ്ലാദഭരിതരായിട്ടാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. ഏവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. നന്ദി. മാർച്ച് 2K25 ഒളിമ്പിക് ജ്വാല കത്തിക്കാനുള്ള സമയമായി. നമ്മുടെ കായികമായ ആവേശത്തെയും പരിശ്രമത്തെയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ വിജയത്തിനായുള്ള പോരാട്ടം കൂടിയാണിത്. ജ്വാല ആത്മാവിന്റെയും അറിവിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. ഇരുട്ട് നീക്കം ചെയ്യുക എന്ന നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ മുദ്രാവാക്യം ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിലേക്കും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ജ്വാല തെളിയിച്ചു നൽകുന്നതിനായി നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി മിസ് അഞ്ജലി PR-നെയും നമ്മുടെ PET മാഷ് ശ്രീ വർമ്മ സാറിനെയും നല്ലൊരു കയ്യടിയോടുകൂടി നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് ആനയിക്കാം. ഈ ജ്വാല സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ ബെസ്റ്റ് റണ്ണറായ കെപ്സിയായെ 7ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കെപ്സിയായെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദ്യമായി ഒളിമ്പിക് ജ്വാല കയ്യിലേറ്റിക്കൊണ്ട് കെപ്സിയ നേടുകയാണ് 100 മീറ്റർ 200 മീറ്റർ റിലേ പാസ്. സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലില് ബെസ്റ്റ് റണ്ണറായ കെപ്സിയ
ദേശീയ ജ്വാല സാമ്രാജ്യ കൈമാറുന്നു. സബ് ജൂനിയർ ബോയ്സിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച അത്ലറ്റായി തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ലോങ് ജമ്പ്, ഹൈ ജമ്പ്, റിലേ, സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ വോളിബോൾ വിന്നർ, എല്ലാ കഴിവും ഒത്തൊരുമിച്ച് ഫീൽഡിലും ട്രാക്കിലും കൃത്യമായ കഴിവുകളിലേക്ക് സാന്തോഷൻ കുഞ്ഞിലേക്ക് കൈമാറിയിരിക്കുന്നു. UP കിഡ്സ് ഗേൾസ് സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ 100 മീറ്റർ, 200 മീറ്റർ, ഹൈ ജമ്പ് എന്നീ മത്സരങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റ് നേടിയ സുരിത ഇപ്പോൾ ലതയ്ക്ക് കൈമാറിയിരിക്കുന്നു. ഒളിമ്പിക് ജ്വാല ലത വഹിച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങുന്നു. സബ് ജൂനിയർ ഗേൾസ് സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ 400 മീറ്റർ, 600 മീറ്റർ റിലേ വിജയിയായ ബെസ്റ്റ് റണ്ണറായ ലത ഇപ്പോൾ ഒളിമ്പിക് ജ്വാല അസിം വിനയ് പുട്ടിക്ക് കൈമാറിയിരിക്കുന്നു. ജാർഖണ്ഡിന്റെ മുത്തായ അസിം വിനയ് പുട്ടി 400 മീറ്റർ, 600 മീറ്റർ സബ് ജൂനിയർ ബോയ്സ് റിലേ, വോളിബോൾ സബ് ജൂനിയർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ വിന്നർ എന്നീ മേഖലകളിൽ കരുത്ത് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ആൽബിൻ പോൾ ജോഷയ്ക്ക് കൈമാറിയിരിക്കുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ കബഡി മത്സരത്തിൽ വോളിബോൾ മത്സരത്തിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ മത്സരിച്ച ആൽബിൻ ജോഷ പോളാണ് ഒളിമ്പിക് ജ്വാലയുമായി സ്റ്റേജിന് മുന്നിലെത്തുന്നത്. വോളിബോൾ വിന്നർ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ നമ്മുടെ ഇടുക്കി ജില്ലയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത ആൽബിൻ ജോഷ പോൾ. ഒളിമ്പിക് ജ്വാല നമ്മളുടെ പ്രതീകമായി, നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് ഡേയുടെ പ്രതീകമായി സ്റ്റേജിന് മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി മാർച്ച് പാസ്റ്റ് അംഗങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. Stenators, attention. Stenators, attention. Parade dispersed.